ഹലോ ടീച്ചേഴ്സ്, HSA നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള ഡെയിലി മോക്ക് ടെസ്റ്റ് റിവിഷൻ സീരീസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൊഡ്യൂൾ 5-ലെ ടെറിഡോളജി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടുള്ള സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള HSA ലെവലിലുള്ള 45 ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനുമാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നതാണെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള വീഡിയോസ് ഇനിയും ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് വഴി അറിയിക്കുക. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് സൈലോട്ടം ബിലോങ്സ് ടു വിച്ച് ക്ലാസ്? ഓപ്ഷൻസ്: ലൈക്കോപ്സിഡ, സൈലോപ്സിഡ, സ്ഫീനോപ്സിഡ, ടെറിഡോപ്സിഡ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: which of the following is true about Xylotum? A. Roots are well developed. Leaves are microphyllous. C. It is homosporous. D. Possess true roots. ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഓപ്ഷൻസും ആദ്യം പറയും. അതനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ആൻസേഴ്സ് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുക. അവസാനം നമുക്ക് ആൻസേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്യാം, സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഏതൊക്കെ ഏരിയാസാണ് ഇനിയും ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മറന്നു പോയിട്ടുള്ളതെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ ഓരോ ഓപ്ഷൻസിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൂടെ തരുന്നതാണ്. അതുവഴി കൂടുതൽ കണ്ടൻറ്റ് കവർ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. ഓക്കെ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ: സിലാജിനെല്ല ഷോസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോറി? ഓപ്ഷൻ എ ഹോമോസ്പോറി, ബി ഹെട്രോസ്പോറി, സി അപ്പോസ്പോറി, ഡി നോൺ. 4. Rhizospore is characteristic feature of option A Xylotum, B Silaginella, C Equisetum, D Marsilia. 5. Which of the following statement about Equisetum is correct? Option A belongs to Xylopsida, B has jointed hollow stem, C shows heterospory, D produce seeds. 6. Marsilia is commonly called option A horsetail, B club moss, C whisk fern, D water fern. 7. The sporophyte of Xylotum shows A. True leaves and roots, B. Only roots, C. Only stem with rhizoids, D. Roots and rhizome. 8. Silaginella belongs to A. Xylopsida, B. Lycopsida, C. Sphenopsida, D. Pteridopsida. 9. Cone-like structure bearing spores is Equisetum is called A. Strobilus, B. Sporocarp, C. Sorus, D. Indusium. 10. Marsilia sporocarp contains A. Only microsporangia, B. Only megasporangia, C. Both micro and megasporangia, D. None. 11. Assertion: Xylotum lacks true roots. Reason: it has mycorrhizal association in underground rhizome. Options: A. Both A and R are true, R is correct explanation. B. Both A and R are true, R is not correct explanation. C. A is true, R is false. D. A is false, R is true. 12. Silaginella is called smallest living pteridophyte because A. It is heterosporous, B. It is small sized with microphyllous, C. shows seed habit, D. has ligule. Silaginella is called smallest living pteridophyte because 13. Ligule in Silaginella is option A hair-like outgrowth at leaf base, B spore producing structure, C absorbing organ, D anchoring organ. 14. Which of the following is a homosporous pteridophyte? Homosporous. Option A Silaginella, B Marsilia, C Equisetum, D Isotis. 15. Xylotum is similar to bryophyte in A. Absence of roots, B. Presence of vascular tissue, C. Presence of seed, D. Presence of ligule. 16. In Silaginella, megaspore develops into male gametophyte, female gametophyte, sporophyte directly prothallus. 17. Heterospory leads to apospory, apogamy, seed habit evolution, sterility.
18. Equisetum is commonly known as option A. Whisk fern, B. horsetail, C. club moss, D. water fern. 19. Marsilia shows which type of reproduction? A. Only sexual, B. Only vegetative, C. Both vegetative and sexual, D. Asexual only. 20. Xylotum bears sporangia. A. Singly on leaves, B. In group of 3 forming synangium, C. In sori, D. In strobilus. 21. Assertion reason type question ആണ്. Assertion Selaginella shows ligule on its leaves. Reason ligule helps in photosynthesis. Option A. Both A and R are true, R is correct explanation. B. Both A and R are true, R is not correct explanation. C. A is true, R is false. D. A is false, R is true. 22. Sporocarp of Marsilia is option A. A cone-like reproductive structure. B. Modified leaf-bearing sporangia. C. Stem modification. D. Rhizospore modification. 23. Equisetum belongs to option A. Psilopsida, B. Lycopsida, C. Sphenopsida, D. Pteridopsida. 24. Which of the following statements are true about Selaginella? 1. Possesses microphyllous leaves, exhibit heterospory, has strobile bearing both types of sporangia, belongs to Psilopsida. Options 1, 2 and 3, 2, 3 and 4, 1, 3 and 4, all are correct. Okay. Which of the statements are true about Selaginella? Options are there. Okay, next question. Which is correct about heterospory? Which is correct about heterospory? Production of only microspore, production of only megaspore, production of 2 types of spores, production of non-functional spores. 26. Marsilia shows sporocarp attached to A. Roots, B. petiole, C. Rhizome, D. Leaf apex. 27. Which of the following shows seed habit tendency? A. Xylotum, B. Selaginella, C. Equisetum, D. Lycopodium. 28. Assertion Equisetum stems are hollow and jointed. Reason presence of nodes and internodes. Options A. Both A and R are true, R is correct explanation. B. Both A and R are true, R is not correct explanation. C. A is true, R is false. D. A is false, R is true. 29. Economic importance of Marsilia is A. Used as fuel, B. Used as biofertilizer, C. Edible fern in some region, D. Used as fodder only. 30. Xylotum is commonly called club moss, whisk fern, horsetail, water fern. 31. Which of the following shows rhizospore? A. Xylotum, B. Selaginella, C. Marsilia, D. Equisetum. 32. Which of the following pteridophyte is used as biofertilizer? A. Selaginella, B. Azolla, C. Marsilia, D. Equisetum. 33. Assertion Marsilia shows heterospory. Reason both microspore and megaspores are produced in its sporocarp. Okay. Options both A and R are true, R is correct explanation. B. Both A and R are true, R is not correct explanation. C. A is true, R is false. D. A is false, R is true. Then 34. Equisetum has silica deposit in option A. Leaves, B. Root, C. Stem, D. Sporangia. 35. Xylotum sporangia are homosporous synangia, heterosporous sporangia, microsporangia only, megasporangia only. 36. Which of the following pteridophytes is aquatic? Xylotum, Selaginella, Equisetum, Marsilia. 37. Which of the following statement about Xylotum is false? Lacks root, B. Has synangium, C. Shows heterospory, D. Belongs to Psilopsida. 38.
Selaginella heterospory is a precursor to A. Gymnosperm seed habit, B. Asexual reproduction, C. Homospory evolution, D. Rhizospore formation. 39. Marsilia belongs to which class? Psilopsida, Lycopsida, Sphenopsida, Pteridopsida. 40. Assertion: heterospory is seen in Selaginella and Marsilia. Reason: both produce only microspore. Option A, both A and R are true, R is correct explanation. B, both A and R are true, R is not correct explanation. C, A is true, R is false. D, A is false, R is true. 41. Ecosystem reproduction includes A. Only vegetative, B. Only sexual, C. Both sexual and vegetative, D. Asexual only. 42. Selaginella is commonly called horsetail, club moss, whisk fern, water fern. 43. Xylotum stem shows endoxylum, exoxylum, mesoxylum, none. 44. The ligule in Selaginella is located at leaf apex, at leaf base, at stem apex, at sporangium. 45. Assertion: pteridophytes are called vascular cryptogams. Reason: they possess vascular tissue but produce through spores. Option A, both A and R are true, R is correct explanation. B, both A and R are true, R is not correct explanation. C, A is true, R is false. D, A is false, R is true. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സൊക്കെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്കതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം, അതുവഴി നിങ്ങളുടെ സ്കോറും കണ്ടെത്താം. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ മാക്സിമം സ്പീഡിൽ ഞാൻ ആൻസേഴ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സൈലോപ്സിഡ. ഓക്കെ, ഒപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന മെയിനായിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സ് ഒന്ന് നോക്കി പോവാം. സൈലോട്ടം ഈസ് ക്ലാസിഫൈഡ് അണ്ടർ സൈലോപ്സിഡ, പ്രിമിറ്റീവ് വാസ്കുലർ പ്ലാന്റ്സ് വിത്തൗട്ട് ട്രൂ റൂട്ട് ആൻഡ് ലീവ്സ്. ലൈക്കോപ്സിഡയിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സിലാജിനല്ല, സ്ഫീനോപ്സിഡ, ഇക്വിസിറ്റം, ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൽ ഫേൺ ലൈക്ക് മാസീലിയ ഒക്കെ വരുന്നത് ടെറിഡോപ്സിഡയിലാണ്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഹോമോസ്ഫോറസ്. അതായത് സൈലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഇത് ഹോമോസ്ഫോറസ് ആണ്, ബാക്കി വരുന്നതൊന്നും സൈലോട്ടായിട്ട് യോജിക്കുന്നതല്ല. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഹെട്രോസ്പോറി. സിലാജിനല്ലയിൽ കാണിക്കുന്ന സ്പോറി ഹെട്രോസ്പോറി ടൈപ്പാണ്, ഹെട്രോസ്പോറിയാണ്. അതൊരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ്, അതായത് ഇതിൽ മൈക്രോസ്പോറും മെഗാസ്പോറും ഉണ്ടായിരിക്കും. ഹോമോസ്പോറി കണ്ടീഷനാണ് കോമൺ ആയിട്ട് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സിൽ കാണുന്നത്, ഇതിൽ ഒരു ടൈപ്പ് സ്പോർ ആയിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സെയിം സ്പോർ ആയിരിക്കും. ലൈക്കോപോഡിയോ ഒക്കെ എക്സാമ്പിളാണ്. മിക്കവാറും കോമൺ ആയിട്ട് ഹോമോസ്പോറി കണ്ടീഷൻ കാണുന്നുണ്ട്. ദെൻ ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സിലാജിനല്ല. റൈസോസ്പോർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചർ സിലാജിനയ്ക്ക് ഭയങ്കര യുണീക്കായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ഫീച്ചറാണ്. റൈസോസ്പോർ എന്ന് വെച്ചാൽ റൂട്ട് ബിയറിംഗ് ഓർഗൻ ആണ്. റൈസോസ്പോർ റൂട്ട് ബിയറിംഗ് ഓർഗൻ ആണ്, സിലാജിനലാണ്. റൈസോയിഡ്സ്, സൈലോട്ടത്തിന് റൈസോയിഡ്സ് ആണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, റൈസോയിഡ്സ് കാണുന്നത് സൈലോട്ടം, റൈസോസ്പോർ കാണുന്നത് സിലാജിനല്ല. ഇക്വിസിറ്റത്തിൽ റൈസോം ഉണ്ട് വിത്ത് റൂട്ട്, റൈസോം വിത്ത് റൂട്ട്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, ഹാസ് ജോയിൻറ്റഡ് ഹോളോ സ്റ്റെം. അതായത് ഇക്വിസിറ്റോമായി ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന കറക്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഹോളോ ആയിട്ടുള്ള ജോയിൻറ്റഡ് സ്റ്റെം ആയിരിക്കും ഇവർക്ക് കാണുന്നത്. ബാക്കി വരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു, ഇത് സ്ഫീനോപ്സിഡയിലാണ് വരുന്നത്, സൈലോപ്സിഡ അല്ല. ഇക്വിസിറ്റം, സ്ഫീനോപ്സിഡ, ഇത് ഹോമോസ്ഫോറസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ സീഡ്സ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്, വാട്ടർ ഫേൺ. മാസീലിയ വാട്ടർ പ്ലാന്റ് ആണല്ലോ, അക്വാട്ടിക് ആണ്, അപ്പോൾ വാട്ടർ ഫേൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഹോസ്റ്റെയിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇക്വിസിറ്റം ആണ്. ഹോസ്റ്റെയിൽ അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ ഒരു കുതിരവാല് പോലെ തന്നെയാണ്, ഇക്വിസിറ്റം ആണ് ഹോസ്റ്റെയിൽ. ക്ലബ് മോസിൽ ലൈക്കോപോഡിയാണ് മെയിനായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒപ്പം തന്നെ ആ ക്ലബ് മോസ് ഫാമിലിയിൽ തന്നെയാണ് സിലാജിനല്ല. അപ്പോൾ ഓപ്ഷനിൽ ലൈക്കോപോഡിയം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സിലാജിനല്ല സെലക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ സ്പൈക്ക് മോസ് എന്നും സിലാജിനല്ല അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ. ഓപ്ഷനിൽ സൈലാജിനിലെ ലൈക്കോപോഡിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കോപോഡിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ക്ലബ് മോസ്. വിസ്ക് ഫേണ് സൈലോട്ടമാണ് വരുന്നത്. ദെൻ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്, ഓൺലി സ്റ്റെം വിത്ത് റൈസോയിഡ്സ്. ഓപ്ഷൻ സി, ഓൺലി സ്റ്റെം വിത്ത് റൈസോയിഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. സൈലോട്ടം സ്പോറോഫൈറ്റ് ഹാസ് സ്റ്റെം വിത്ത് റൈസോയിഡ്സ്, ലാക്ക് ട്രൂ റൂട്ട് ആൻഡ് ലീവ്സ്. ട്രൂ ലീവ്സ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്.
റൂട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആണ്. എന്താണ് പിന്നെ റൂട്ട് ആബ്സെൻ്റ് ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഓൺലി റൈസോം വിത്ത് റൈസോയിഡ്സ് ആണ് കാണുന്നത്. ദെൻ 8 ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ, എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ലൈക്കോപ്സിഡ. സിലാജിനിൽ വരുന്നത് ലൈക്കോപ്സിഡയിലാണ്. ഓക്കെ, സിലാജിനിൽ ഈസ് അണ്ടർ ലൈക്കോപ്സിഡ. സൈലോപ്സിഡയിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് സൈലോട്ടം, സ്ഫീനോപ്സിഡ, ഇക്വസിറ്റം, ടെറിഡോപ്സിഡ, ട്രൂ ഫേൺസ് ആണ് കാണുന്നത്. ദെൻ 9th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. സ്ട്രോബെയിലിയാണ്. അതായത് കോൺ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ബിയറിംഗ് സ്പോസ് ഇൻ ഇക്വസിറ്റം ഈസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രോബൈലസ് ആണ് വരുന്നത്. സ്ട്രോബൈലസ് ഈസ് എ കോൺ ഇൻ ഇക്വസിറ്റം ബിയറിംഗ് സ്പൊറാഞ്ചിയ. സ്പോറോകാർപ്പ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചർ ഇൻ മാസീലിയയിൽ കാണുന്ന റിപ്രൊഡക്റ്റീവ് സ്ട്രക്ചറാണ് സ്പോറോകാർപ്പ്. ഓക്കെ, ദെൻ 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ബോത്ത് മൈക്രോ ആൻഡ് മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയ. മാസീലിയയിൽ മൈക്രോ ഉണ്ട്, മെഗാസ്പൊറാഞ്ചിയ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദെൻ 11th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ആർ ട്രൂ. ആർ ഈസ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ. സൈലോട്ടത്തിന് ട്രൂ റൂട്ട്സ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇവയ്ക്ക് മൈക്രോസെൽ അസോസിയേഷൻ ഇൻ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് റൈസോം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 12th ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് സ്മോൾ സൈസ്ഡ് വിത്ത് മൈക്രോഫീലസ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെന്ത് സിലാജിനല്ല സ്മോൾ ലിവിങ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഓക്കെ, സ്മോൾ ലീവ്സ് ആണല്ലേ, അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ തന്നെ മനസ്സിലാലോചിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മൈക്രോഫീലസ് ആണ് ഇതിൽ കാണപ്പെടുന്നത്. ദെൻ 13th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഹെയർ ലൈക്ക് ഔട്ട് ഗ്രോത്ത് അറ്റ് ലീഫ് ബേസ്. ലിഗ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് സിലാജിനലയിൽ കാണുന്ന ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ലീഫ് ബേസിൽ കാണുന്ന ഹെയർ ലൈക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട് ഗ്രോത്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലിഗ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്താണ്? ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ മെംബ്രെയിനസ് സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് ലീഫ് ബേസ് ആണ് ലിഗ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. 14th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ഇക്വസിറ്റം ആണ്. അതായത് ഹോമോസ്പോറസ് ടെറിഡോഫൈറ്റ്. ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ ഹോമോസ്പോറസ് ടെറിഡോഫൈറ്റ് ഇക്വസിറ്റം ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, സിലാജിനല്ല, മാസീലിയ, സോറ്റിസ് ഒക്കെ എന്താണ്? ഹെട്രോസ്പോറസ് ആണ്. ഹെട്രോസ്പോറസ് ആയിട്ട് അധികം നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല. അപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഓർത്തിരിക്കുക, സിലാജിനല്ല, മാസീലിയ, സോറ്റീസ് ആണ് എന്ത് ഹെട്രോസ്പോറസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് 15th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ആബ്സെൻസ് ഓഫ് റൂട്ട് ആണ്. സൈലോട്ടം ഈസ് സിമിലർ ടു ബ്രയോഫൈറ്റ്. ബ്രയോഫൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ എന്ത് കാണുന്നില്ല? റൂട്ട്. സൈലോട്ടത്തിൽ ട്രൂ റൂട്ട് കാണപ്പെടുന്നില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ 16th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ്. നമുക്കറിയാം മെഗാസ്പോർ ഡെവലപ്സ് ഇൻ ടു ഫീമെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണ്. മെയിൽ ഗാമറ്റോഫൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ മൈക്രോസ്പോർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണല്ലോ. 17th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. സീഡ് ഹാബിറ്റ് ഇവല്യൂഷൻ. ഈ ഹെട്രോസ്പോറി കാണിക്കുന്നത് എന്താണെന്നാണ്. അതായത് സീഡ് ഹാബിറ്റ് ഫോർമേഷൻ. സീഡിൽ ഹെട്രോസ്പോറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെയിലും ഫീമെയിലും മൈക്രോസ്പോറും മെഗാസ്പോറും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ മൈക്രോസ്പോർ വന്നിട്ട് മെഗാസ്പോർ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ നടക്കുകയാണ്. ഇതൊരു സീഡ് ഫോർമേഷൻ്റെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്, ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റെപ്പാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഹെട്രോസ്പോറി ഈസ് ദ പ്രിക്കേഴ്സർ ഫോർ സീഡ് ഹാബിറ്റ് ഇൻ സിലാജിനല്ല ആൻഡ് മാസീലിയ. ഓക്കെ, ദെൻ 18th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ഹോസ്റ്റൈലാണ്. ഇക്വസിറ്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഹോസ്റ്റൈലാണ്. നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണ്, ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇക്വസിറ്റം ഹോസ്റ്റൈൽ ഡ്യൂ ടു ബ്രഷ് ലൈക്ക് അപ്പിയറൻസ് ആണ് ഇവയ്ക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. വിസ്ക് ഫേൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സൈലോട്ടമാണ്. ക്ലബ് മോസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സിലാജിനൽ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലൈക്കോപോഡിയവും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ലൈക്കോപോഡിയ ആണ് മെയിനായിട്ട് ക്ലബ് മോസ് എന്ന് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത്. വാട്ടർ ഫോൺ മാസീലിയ ആണ്. ഓക്കെ, 19th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ബോത്ത് വെജിറ്റേറ്റീവ് ആൻഡ് സെക്ഷൽ ആണ്. എന്ത് മാസീലിയ ഷോസ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് റിപ്രൊഡക്ഷൻ? വെജിറ്റേറ്റീവും കാണിക്കുന്നുണ്ട്, സെക്ഷലും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 20. സൈലോട്ടം ബിയേഴ്സ് സ്പൊറാഞ്ചിയ. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് കറക്റ്റ്. ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 3 ഫോമിങ് സിനാഞ്ചിയം. ഓക്കെ, ഇൻ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് 3 ഫോമിങ് സിനാഞ്ചിയത്തിലാണ് സ്പൊറാഞ്ചിയ ബിയർ ചെയ്യുന്നത്. സിംഗ്ലി ഓൺ ലീവ്സ് ആണെങ്കിൽ അത് കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നത് ലൈക്കോപോഡിയത്തിലൊക്കെ സിംഗ്ലി ഓൺ ലീവ്സ് ആയിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഇൻ സോറി കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഫേണിലൊക്കെ എന്താണ്? സ്പോറോകാർപ്പിൽ സോറിയിലാണ്. മാസീലിയയിലൊക്കെ സോറിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. ഇൻ സ്ട്രോബൈലസ് ആയിട്ട് നമുക്കറിയാം ഇക്വസിറ്റത്തിൽ സിലാജിനല്ലയിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? സ്ട്രോബൈലസ് ഫോമിലായിരിക്കും എന്ത് കാണുന്നത്? സ്പൊറാഞ്ചിയ കാണുന്നത്. ഓക്കെ ആണല്ലോ. സിനാഞ്ചിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂസ്ഡ് 3 സ്പൊറാഞ്ചിയ ഇൻ സൈലോട്ടം. സൈലോട്ടത്തിലാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കാണുന്നത്. ദെൻ 21th ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. എ ഈസ് ട്രൂ, ആർ ഈസ് ഫാൾസ്. അതായത് ലിഗ്യൂൾസ് ലീവ്സിൽ പ്രസൻ്റ് ആണ്, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഫോട്ടോസിന്തസിസ് അല്ല, പകരം എന്താണ്? പ്രൊട്ടക്ഷനും സിക്രീഷനുമാണ്. ലീഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആൻഡ് സിക്രീഷനാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഫംഗ്ഷൻ. 22 എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. മോഡിഫൈഡ് ലീഫ് ബിയറിംഗ് സ്പൊറാഞ്ചിയ. സ്പോറോകാർപ്പ് ഓഫ് മാസീലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലീഫ് ബിയറിംഗ് സ്പൊറാഞ്ചിയാണ് സ്പോറോകാർപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കോൺ ലൈക്ക് ആണെങ്കിൽ എന്തിലാണ്? ഇക്വസിറ്റത്തിലാണ്. സ്റ്റെമോ റൈസോസ്പോ മോഡിഫിക്കേഷൻ അത് ഇൻകറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് മോഡിഫൈഡ് ലീഫ് ബിയറിംഗ് സ്പൊറാഞ്ചിയ, സ്പോറോകാർപ്പ് ഓഫ് മാസീലിയ.
Then 23rd answer option C, Sphenopsida ആണ്. Ecosystem belongs to Sphenopsida. ഓക്കെ ആണല്ലോ. 24ൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. 1, 2, 3 ആണ്. അതായത് ഹെട്രോസ്പോറിയ ആണ്. ഒപ്പം തന്നെ മൈക്രോഫില്ലസ് ലീവ്സ് ഉണ്ട്, സ്ട്രോബൈലസ് ഉണ്ട്. ദെൻ സൈലോപ്സിഡയിലാണ് ബിലോങ്സ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് ലൈക്കോപ്സിഡയിലാണ് സിലാജിനല്ല വരുന്നത്. ദെൻ 25ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്പോർസ് ആണ് ഹെട്രോസ്പോറി എന്ന് ഉൾപ്പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ. 26 മാസില ഷോ സ്പോറോകാർപ്പ് അറ്റാച്ച് ടു ഓപ്ഷൻ സി റൈസോം ആണ്. ഓക്കെ, സ്പോറോകാർപ്പ് അറൈസ് ഫ്രം റൈസോം. ദെൻ 27ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്, സിലാജിനല്ല. അതായത് സീഡ് ഹാബിറ്റ് ടെൻഡൻസിയുടെ ഒരു പ്രിക്കോസറായിട്ട് നമുക്ക് സിലാജിനല്ല കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഇത് ഹെട്രോസ്പോറസ് ആണ്. ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ്, ഹെട്രോസ്പോറിയാണ്. ഒപ്പം തന്നെ റിട്ടൻഷൻ ഓഫ് മെഗാസ്പോർസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദ സീഡ് ഹാബിറ്റ് പ്രിക്കോസർ. 28ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ട്രൂ. ആർ ഈസ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇക്വിസിറ്റം സ്റ്റെം ഹോളോ ആണ്, ജോയിൻറ്റഡ് ആണ്, നോട്ട്സും ഇൻ്റർനോട്ടും പ്രസൻ്റ് ആണ്. ദെൻ 29ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. എഡിബിൾ ഫേൺ ഇൻ സം റീജിയൻ. മാസീലിയ ചില റീജിയനിൽ എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫേൺ ആയിട്ട്. അസോള ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ ആണ്, അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അസോളയാണ് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസർ. ദെൻ 30യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. വിസ്ക് ഫേൺ ആണ്. സൈലോട്ടം വിസ്ക് ഫേൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ദെൻ 31 എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. സിലാജിനല്ല. നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. റൈസോസ്പോർ പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് സിലാജിനല്ലയാണ്. സിലാജിനല്ലയുടെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഫീച്ചറാണ് റൈസോസ്പോർ. ദെൻ 32 ഓപ്ഷൻ ബി അസോളയാണ്. അതായത് ബയോ ഫെർട്ടിലൈസറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അസോളയാണ്, നൈട്രജൻ ഫിക്സേഷന്. 33യുടെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ബോത്ത് എ ആൻഡ് ആർ ട്രൂ. ആർ ഈസ് കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. മാസീലിയ ഹെട്രോസ്പോറിയാണ്. അതിൽ മൈക്രോസ്പോറും ഉണ്ട്, മെഗാസ്പോറും ഉണ്ട്. ദെൻ 34ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. സ്റ്റെം ആണ്. ഇക്വിസിറ്റത്തിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിൽ സിലിക്ക ഡിപ്പോസിറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അത് കാരണം തന്നെ അത് ഹാർഡായിട്ടുള്ള ഇതായിരിക്കും കാണുന്നത്. സിലിക്ക ഇൻ സ്റ്റെം ഗീവ് റഫ് അബ്രസീവ് ടെക്സ്ചർ. സ്കോറിംഗ് റഷ് എന്ന് ഇതറിയപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, സ്കോറിംഗ് റഷ്. ദെൻ 35 ഓപ്ഷൻ എ ഹോമോസ്പോറസ് സിനാൻചിയാണ്. സൈലോട്ടം സ്പൊറാഞ്ചിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഹോമോസ്പോറസ് സിനാൻചിയാണ്. സ്പൊറാഞ്ചിയ ഫ്യൂസ്ഡ് ആസ് സിനാൻചിയം. ഓക്കെ, 36ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. മാസീലിയ. അക്വാട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ടെറിഡോഫൈറ്റ് മാസീലിയാണ്. ദെൻ 37 ഓപ്ഷൻ സി ഷോസ് ഹെട്രോസ്പോറി. ഓക്കെ, ഇതിൽ സൈലോട്ടായിട്ട് ഫാൾസ് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഹെട്രോസ്പോറി കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സൈലോട്ടം ഒരു ഹോമോസ്പോറസ് ആണ്. ബാക്കി വരുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കറക്റ്റാണ്. ദെൻ 38ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ജിംനോസ്പോം സീഡ് ഹാബിറ്റ്. അതായത് സിലാജിനല്ല, ഹെട്രോസ്പോറി ഈസ് എ പ്രിക്കേഴ്സർ ഓഫ് എന്തിനാണ്, സീഡ് ഹാബിറ്റിൻ്റെ പ്രിക്കേഴ്സറാണ് സിലാജിനല്ലയുടെ ഹെട്രോസ്പോറി കാണിക്കുന്നത്. ദെൻ 39ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ്. ടെറിഡോപ്സിഡ. അതായത് മാസീലിയ ഏത് ക്ലാസ്സിലാണ്, ടെറിഡോപ്സിഡയിലാണ് വരുന്നത്. ട്രൂ ഫോൺസിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. 40ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. എ ഈസ് ട്രൂ, ആർ ഈസ് ഫാൾസ് ആണ്. ഹെട്രോസ്പോറി സീൻ ഇൻ സിലാജിനല്ല ആൻഡ് മാസീലിയ. അത് കറക്റ്റാണ്. ഇത് ഓൺലി പ്രൊഡ്യൂസ് മൈക്രോസ്പോർ. അത് റോങ് ആയിരിക്കും. മൈക്രോസ്പോറും മെഗാസ്പോറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദെൻ 41ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. ബോത്ത് സെക്ഷൽ ആൻഡ് വെജിറ്റേറ്റീവ്. ഇക്വിസിറ്റം റിപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷലും വെജിറ്റേറ്റീവും കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, 42ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. ക്ലബ് മോസ്. ലൈക്കോപോഡിയം ചോദിച്ചാലും സിലാജിനല്ല ആണെങ്കിലും ക്ലബ് മോസ് വിഭാഗത്തിലാണ് വരുന്നത്. ഇനി സിലാജിനിലും ലൈക്കോപോഡിയം ഓപ്ഷനിലുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്കോപോഡിയം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ബെറ്റർ. ഓക്കെ, ദെൻ 43യുടെ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. എക്സാക്ട് സൈലമാണ്. ഇതിപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നുകയാണെങ്കിലും പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫോം ഏതാണ്, ഇതൊരു സൈലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രിമിറ്റീവ് ഫോമാണ്. അപ്പോൾ പ്രിമിറ്റീവ് ഫീച്ചർ ആയിട്ടുള്ള എക്സാക്ട് സൈലം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും. 44 ഓപ്ഷൻ ബി ആണ്. അറ്റ് ലീഫ് ബേസ്. സിലാജിനല്ല ലിഗ്യോഡ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ലീഫ് ബേസിലാണ്. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു, പ്രൊട്ടക്ഷനും സിക്രീഷനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രക്ചറാണ്, ഹെയർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറാണ്. 45ൻ്റെ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. എയും ആറും ട്രൂ ആണ്. ആർ ഈസ് ദ കറക്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. അതായത് ടെറിഡോഫൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വാസ്കുലർ ക്രിപ്റ്റോഗാംസ് ആണ്. ദേ പോസസ് വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂ ബട്ട് പ്രൊഡ്യൂസസ് സ്പോർസ്. അതായത് സീഡ് ഉണ്ടായിരിക്കില്ല, വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും തീർച്ചയായും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ PDF വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം. പെയ്ഡ് ഫോമാണ്. PDF ആവശ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക്